قبل مسیح میں ہان خاندان چین میں برسر اقتدار آیا۔ ہان خاندان کی 400 سالہ حکومت چین کی معاشی تاریخ میں سنہرے دور کے طور پر یاد کی جاتی ہے، کیونکہ ہان خاندان نے تاریخ میں پہلی بار ایشیا کو افریقہ اور یورپ کے ساتھ تجارتی مقاصد کے لیے براہ راست جوڑنے کا سوچا، اور پھر یہی سوچ بنیاد بنی شاہراہ ریشم کی۔ اس قدیم شاہراہ ریشم سلک روڈ کی کچھ جھلکیاں آج بھی گلگت شہر سے کراکرم روڈ کے ذریعے خنجراب بارڈر کی طرف جاتے ہوئے دریا کی دوسری جانب دیکھی جا سکتی ہیں۔ قدیم زمانے میں شاہراہ ریشم مشرق میں جاپانی جزیروں تک اور مغرب میں بحیرہ روم تک پھیلی ہوئی تھی، لیکن بعد میں مختلف وجوہات کے باعث یہ عظیم الشان تجارتی سلسلہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا چلا گیا، حتیٰ کہ ایشیا اور یورپ کو ایک سڑک کے ذریعے جوڑنے کا سنہری خواب تاریخ کے اوراق میں کہیں گم ہو گیا۔ لیکن پھر اسی پر کام دوبارہ آج کے دور میں شروع ہو چکا ہے۔ یاد ہے کہ پاکستان اور چین کے درمیان لازوال آج کی بات نہیں بلکہ بہت پرانی ہے، کیونکہ دونوں کے مفادات اور ہدف ایک جیسے ہیں۔ جیسا کہ اس کی دوستی کی ایک مثال شاہراہ کراکرم جسے N35 کہا جاتا ہے، اسے دوستی کی شاہراہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ یہ شاہراہ کیا ہے؟ بس عجوبہ ہی عجوبہ ہے، کہیں دلکش تو کہیں پر اسرار، کہیں پرسکون تو کہیں بل کھاتی شور مچاتی، کہیں سوال کرتی تو کہیں جواب دیتی۔ اس سڑک کے کنارے صدیوں سے بسنے والے لوگوں کی کہانیاں سننے کا تجسس، تو کبھی سڑک کے ساتھ ساتھ پتھروں پہ سر پٹکتے دریائے سندھ کی تاریخ جاننے کا تجسس۔ شاہراہ کراکرم کی تعمیر کا آغاز 1966 میں ہوا اور تکمیل 1989 میں ہوئی۔ اس کی کل لمبائی 1300 کلومیٹر ہے، جس کا 887 کلومیٹر حصہ پاکستان میں اور 413 کلومیٹر چین میں ہے۔ یہ شاہراہ پاکستان میں حسن ابدال سے شروع ہوتی ہے اور ہری پور، ہزارہ، ایبٹ آباد، مانسہرہ، بشام، داسو، چلاس، جلکوٹ، گلگت، ہنزا نگر، سست اور خنجراب پاس سے ہوتی ہوئی چین میں کاشکر کے مقام تک جاتی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ اس سڑک کی تعمیر نے دنیا کو حیران کر دیا، کیونکہ ایک عرصے تک دنیا کی بڑی بڑی کمپنیاں یہ کام کرنے سے عاجز رہیں۔ یورپ کی ایک مشہور کمپنی تو فضائی سروے کے بعد اس کی تعمیر کو ناممکن قرار دیا۔ موسموں کی شدت، شدید برف باری اور لینڈ سلائڈنگ جیسے خطرات کے باوجود اس سڑک کا بنایا جانا بہرحال ایک عجوبہ ہے، جسے پاکستان اور چین نے مل کر بنایا۔ اسی تعمیر میں 810 پاکستانی اور 82 چینی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ شاہراہ کراکرم کے سخت اور پتھریلے سینے کو چیرنے کے لیے 8000 ٹن ڈائنامائٹ استعمال کیا گیا اور اسی تکمیل تک 3 کروڑ میٹر سنگلاخ پہاڑوں کو کاٹا گیا۔ شاہراہ کراکرم کا نقطہ آغاز ضلع ہزارہ میں ہے، جس کے ہرے بھرے نظارے اور بارونق وادیاں تھاکوٹ تک آپ کا ساتھ دیتی ہیں۔ تھاکوٹ سے دریائے سندھ بل کھاتا ہوا شاہراہ کراکرم کے ساتھ ساتھ جگلوٹ تک جاتا ہے، پھر سکردو کی طرف مڑ جاتا ہے۔ لیکن اب اس بہترین شاہراہ کا دوسرا فیز سی پیک کے تحت شروع ہو چکا ہے، جو اس کی اہمیت میں مزید اضافہ بھی کر دے گا، عالمی سطح پر راستوں میں ایک عظیم مقام حاصل کر لے گا۔ اس کے دوسرے فیز میں تھاکوٹ سے حویلیہ تک موٹر وے 15 کہلاتا ہے، جس کی تکمیل جاری ہے۔ موٹر وے کا یہ حصہ حویلیاں، ایبٹ آباد، مانسہرہ، شنکیاری اور تھاکوٹ کو آپس میں ملاتا ہے۔ حویلیہ تھاکوٹ 120 کلومیٹر فیز 1 تکمیل کے قریب ہے اور شاہراہ کراکرم کی فیز 2 کے 118 کلومیٹر پر کام جاری ہے۔ یوب کشلاک روڈ پر کام مکمل ہو رہا ہے۔ اگر تفصیل سے بات کریں تو اس کے 2 حصے ہیں، ایک تھاکوٹ سے مانسہرہ تک جس کی لمبائی 89 کلومیٹر ہے، اور اس کا دوسرا حصہ مانسہرہ سے حویلیہ تک جو 39 کلومیٹر ہے۔ ایک اہم ترین بات یہ ہے کہ پچھلے سال سی پیک کے تحت مانسہرہ سے تھاکوٹ پر تعمیراتی کام مکمل ہو چکا تھا۔ 89 کلومیٹر طویل مانسہرہ تھاکوٹ سیکشن سی پیک کے تحت 118 کلومیٹر حویلیہ تھاکوٹ پروجیکٹ کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ حویلیہ موٹر وے کا مانسہرہ تھاکوٹ سیکشن کا کام مکمل ہوا تو فاصلے حیرت انگیز طور پر کم ہو گئے۔ پروجیکٹ پر کام کا آغاز 2016 میں کیا گیا۔ شاہراہوں کے قومی ادارے کے مطابق منصوبے کے بہت سے حصے مکمل ہونے کے بعد گاڑیوں کی آمد و رفت کے لیے پہلے ہی کھولے جا چکے ہیں۔ 118 کلومیٹر طویل موٹر وے 133 ارب روپے سے زائد لاگت سے مکمل کیے گئے ہیں۔ یہ دنیا کے خوبصورت ترین موٹر ویز میں سے ایک ہے، جس پر 101 پل بنائے گئے اور اس کے علاوہ 4 بہت ہی خوبصورت ٹنلز ہیں۔ مزید یہ کہ اس راستے میں 29 انڈر پاس آتے ہیں۔ اس پورے سیکشن میں حویلیہ سے شنکیاری تک فاصلہ 61 کلومیٹر ہے، جو کہ 2019 میں مکمل ہوا۔ یہ وہی موٹر وے ہے جس کو ہزارہ موٹر وے کا دوسرا حصہ کہا جاتا ہے۔
इसके बाद शंक्यारी से थाकोट तक 76 किलोमीटर मोटरवे है और इसी सेक्शन को हजारा मोटरवे के तीसरा सेक्शन भी कहा जाता है। ये बहुत खूबसूरत हिस्सा है जो मुकम्मल हुआ और इस सेक्शन में 3 टनल्स भी हैं, जिससे हजारा डिवीजन में एक इनकलाब बर्पा कर दिया। इस मोटरवे से इस्लामाबाद से मानसहरा का सफर कम होकर 2 से 2.5 घंटे रह गया। यूँ इस्लामाबाद से वादी कागान जाने का रास्ता भी कम होकर 4 से 5 घंटे हो गया। ये पाकिस्तान और चीन के दरमियान तिजारत की मरकजी शाहराह होगी, जिस पर बैनुल-अक़वामी ट्रैफिक सफर करना शुरू हो चुकी है। इस सूरत हाल को समझते हुए सी पैक के तहत ही पाकिस्तान अपने तारजुओं को भरपूर फायदा देना चाहता है। इस मद में सी पैक के तहत हवेलिया में एक ड्राई पोर्ट का कयाम है। मंसूबे के तहत जिला हरीपुर में हवेलिया के मकाम पर बनाए जाने वाली खुश्क गोदी में कार्गो हैंडलिंग की जदीद सहूलियात फराहम की जाएंगी। इस गोदी को रेलवे से मुंसलिक कर दिया जाएगा। इस वक्त हवेलिया तक पाकिस्तान रेलवे की पटरी मौजूद है। ये मकाम खंजराब में पाक चीन सरहद से तकरीबन 680 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। इस गोदी में बड़े मकदार में अशिया स्टॉक करने की जदीद सहूलत मुयसर होंगी, जबकि दरामदी और बरामदी माल के कंटेनर से उतराई और इन्हें दोबारा लादने के लिए खसूसी डाक टर्मिनल्स बनाए जाएंगे। इब्तिदाई तौर पर हवेलिया ड्राई पोर्ट शाहरा कराकरम पर खुश्क गोदी और कार्गो टर्मिनल के तौर पर काम करेंगी, जिसके बाद इसे रेलवे के जदीद सहूलियात से अरासा किया जाएगा, जिनमें रेलवे कार्गो लोडिंग और अनलोडिंग की जदीद सहूलियात मुयसर होंगी। एक अंदाजे के मुताबिक इस मंसूबे पर तकरीबन $65 मिलियन लागत आएगी और इसके जरिए इब्तिदा में सालाना 2 मिलियन टन कार्गो नकलो हमल मुकम्मल हो सकेगी, जिसमें बाद में मजीद इजाफा भी होगा। इस मंसूबे में वजारत रेलवे का कलीदी किरदार है। यहाँ ये बात करना बहुत अहम है कि ये मंसूबा पेशावर से लाहौर और लाहौर से कराची तक मौजूद रेलवे ट्रैक का ML1 से मुंसलिक है। इस वक्त हवेलिया तक पाकिस्तान रेलवे की पटरी मौजूद है, लेकिन बात सिर्फ ML1 यानी कराची तक मौजूद रेलवे लाइन पर खत्म नहीं होती। हम आपको बताते चले कि हवेलिया से खुंजराब तक रेलवे लाइन बिछाने के लिए फिजिबिलिटी स्टडी की मद में फंड्स मुख्तस किए जा चुके हैं। ये मंसूबा अभी भी फेज 2 में दाखिल हो रहा है। इसी साल पाकिस्तान रेलवे की मेन लाइन ML1 की बेहतरी और हवेलिया के करीब फेज 2 ड्राई पोर्ट की तामीर के लिए फंड्स मुख्तस किए गए। इसके बाद रेलवे ट्रांसपोर्ट शेयर 4% से बढ़कर 20% तक हो गया। याद रखें कि मुल्क में तिजारत इनकलाब है, जिसको पूरे दिल से अगर खुशामदीद कहा जाए तो पूरे पाकिस्तान के हालात बदल सकते हैं। शाहरा कराकरम इसीलिए दुनिया की अहम तरीन शाहरा बन चुकी है, जो इस दुनिया के 2 अहम मुल्कों को मिलाती है। इस हाईवे की खूबसूरती की वजह से लोग इसे सारी दुनिया से देखने आते हैं, जहाँ जगह जगह दूर बुलंदियों से उतरती पानी की नदियाँ सफर को यादगार और दिलचस्प बनाने में अहम किरदार अदा करती हैं। कुछ हिस्सा संगलाख पहाड़ों पर मुश्तमिल है, हत्ता कि इस रोड पर राय कोट के बाद नांगा पर्वत, दरिया सिंध और शाहरा कराकरम का एक हसीन इम्तजाज बनता है, जो सयाहों को कुछ वक्त के लिए खामोश होने पर मजबूर कर देता है। यही रोड आगे गिलगित तक चला जाता है। यहाँ पर दुनिया के 3 अजीम तरीन पहाड़ी सिलसिले कोहे हिमालय, कोहे हिंदकश और कराकरम इकट्ठे होते हैं। दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ 3 बड़े सिलसिले इकट्ठे होते हैं। ये रोड तिजारती, सियासी और मुआशरती खसूसियात के बायस नुमाया हैसियत रखते हैं। यहाँ पर आके शाहरा कराकरम का हुस्न अपने पूरे जौबन पर होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि शाहरा के इस मकाम पर पहुँचकर कोई सयाह हैरत से अपनी उंगलियां दांतों में न दबाता हो। पासू कोन्स इस बात की बेहतरीन मिसाल है। इस सड़क पर आपको सरसब्ज पहाड़ों के साथ साथ पथरीले और बंजर पहाड़ी सिलसिले और देवकामत पहाड़ी चोटियाँ, दरियाओं की बहुतात आबशारें, चिरागाहें और ग्लेशियर समेत हर तरफ के जुग्राफिया नज़ारे को देखने को मिलते हैं, जो न सिर्फ आपका सफर खूबसूरत बनाते हैं बल्कि आपके दिल और दिमाग पर गहरा असर छोड़ते हैं। शाहरा कराकरम महज एक सड़क नहीं बल्कि ये पाकिस्तान चीन दोस्ती की अहम मिसाल है। नाज़रीन, आप शाहरा कराकरम के दूसरे फेज हवेलिया थाकोट मोटरवे सेक्शन के मुकम्मल होने के बारे में जो भी राय रखते हैं हमें कमेंट में जरूर आगाह करें। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलें, ताकि आपको आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह हाफिज। ये वीडियो सोशोन के ताउन से पेश की गई है। सोशोन पाकिस्तान का नेशनल सोशल मीडिया नेटवर्क है। अपना अकाउंट बनाने के लिए soshon.com पर जाएं या गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से सोशोन ऐप डाउनलोड करें और पाकिस्तान का अपना सोशल मीडिया इस्तेमाल करें।
یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے۔ سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے۔ اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے soshon.com پر جائیں یا گوگل پلے اسٹور اور ایپل ایپ اسٹور سے سوشون ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں۔